ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਰੋਸੋ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? My grandfather were 4 brothers and they migrated from Gujarat district Jhelum. Then there is a place called Dina. They migrated from there. So 3 of them they remained in Kanpur in UP in India, and the 4th one moved to a place called Jhansi, from where Jhansi ki Rani is famous. So we settled there. We are 3 brothers, all settled in Jhansi, but I incidentally moved to the bank, and I working for the bank for the last 35 years. I was posted in Kanpur earlier and looking after export-import business there. Thereafter, I was given a chance to work in UK as a senior manager at that point of time when I came here. After that, I was posted as a branch head in South Hall in Bank of Baroda, and I worked there for 5 years, got promotions, tried to help the community wherever possible, looking into the banking aspect also, and wherever personally also whatever we could do, we have done our best. We while working here, we felt that a lot of our community is here doing very good, and they are striving, doing great things now, and they have a big role to play in the economy of UK. My children also, they have settled here and they are working here also. Very briefly, Bank of Baroda, some people may not know very much about the bank. Can you tell us a little bit where it's based and its history, and why you worked with the bank so long? Why did you move on to other banks? There's lots of opportunities in banking. Why you stayed loyal to this company? To say that Bank of Baroda is one of the leading banks of India. It has an international presence in 25 countries with over 110 branches in international arena. We cover almost all parts of the world that way. We have a branch in US, we have in Europe, we have 10 branches in UK, and covering all major financial centers like Middle East, Dubai. There are a lot of branches. There is a branch in Singapore, Hong Kong, Malaysia, covering all the continents that way. We stuck to that same institution because there is a system in India to work for a same bank and be loyal to that. That is a culture we are in. We are not into culture. It is a government bank and owned by the equity is already owned by the Bank of this government only, Government of India. So that is the reason we stuck up by that bank only. The culture in the UK and the Western world is very different. Yes. People tend to move every 3 or 5 years to new jobs amongst the banking industry or any profession. What do you think about that? Is that better for the individual? It depends because the culture here is in this format only. People tend to go in for new responsibilities and new opportunities. In India, it is a traditional way of doing the banking, so it continues. Thank you very much. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗੇਨ ਆਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਨ UK ਆਲਸੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ,
whatever saving we had, we invested into properties, residential, commercial. Slowly we built up a good portfolio. Then 2007 I stopped as a accountancy practice, then moved to full-time property investments and developments, and now we have good projects going on, building around 150 apartments every year, which we think that for the coming 4-5 years we'll be able to deliver 150 to 200 apartments, so that UK shortage, property shortage could be sorted. Thank you. And Sikh channel ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਦੇਣ ਮਾਪੇ ਦੀ ਜਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਹੈਗੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀ ਮਾਪੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੂਲ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨਟੂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਹੀ ਬਿਲਟ ਇਟ ਅਪ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੂ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, and over here also we do the same thing only. We are into this property business only over here. And ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ parents they all live in Ludhiana only, and ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ grandfather ਨੇ he did a lot of community things for the public, like he made gurdwaras, schools and mandirs. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। And ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ how do you like the lifestyle here? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼, ਸੋ ਬਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਭਾਜੀ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਲਟ ਇਟ ਅਪ ਵਿਦ ਹਿਸ ਹੈਲਪ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੈਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ, ਬੇਸਿਕ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਇਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਪਿਛੜਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, both ways we have to balance it up because our roots come from there. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਐਂਡ that is the thing which we are cultivated in ourselves and we are trying to preach that only. ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ, we are following that also. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ। That's very good. Thank you, Gurpreet Singh. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਸਾਲ ਆ ਲੰਘਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਕਾਫੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈਗਾ। 550 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਾਈਏ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮੇਨ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਫॉर ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਦੋਜ਼ wherever whatever we can do, we are there to help. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਟੀਮ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪਾਨਾਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ ਬਰੋਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। we wish them all the success in their mission to ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ 550 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm very pleased to be joined by Paramjit Singh in Uxbridge. Paramjit, can you please introduce yourself for the Sikh channel viewers? Sat Sri Akal. My name is Paramjit, and shortly after finishing my master's and graduation, I joined the property business with my dad about 8 years ago, and from then it's just been a process of learning and building and basically understanding the entire dynamics of a business, and here we are. Yeah. That's great. And have you enjoyed it? Has it been hard work for you? It's been really challenging. It's the whole dynamic of starting something new, something you don't understand, breaking out of your comfort zone, and also the difficulties of coming into an established area and trying to set your footprint, understanding, you're trying to contribute into something that is already a success before you came there. That's right, because it's very competitive. The property market is very crowded and it's very difficult. So how did you make your mark? How did you break through? Personally, for myself, it was a small steps, like getting myself to be more acknowledged at work, trying to take more responsibilities from my dad so that he can do more of the bigger stuff, whereas I can do more of the smaller stuff. The main thing I did was trying to free up his time to take away the small stuff that he does, and hence then this has allowed us, I believe, to get bigger and bigger. And teamwork is very important. That sounds like a very good team you've got. And obviously your dad is the boss, he's the big boss. Yeah, teamwork's very important. I think the staff that when I came is the staff that we have now. Very few people leave, some people join, but we try to make it a very family oriented workspace. And looking forward, the property market is always changing and developing. Is this something that you want to continue in, or do you want to diversify into other areas? Right now, in the near future, we definitely want to continue with property. It's really good, even though with Brexit and with other things it's quite challenging, but right now it's a really good thing to be in right now, especially if you're currently in the property business. It's a really good thing to build more, develop more, and in the future, yes, we would like to diversify. And what do you think about Sikh Channel and the programming? And Sikh Channel's now reached 10 years of broadcast, which has been very hard work. It's been a long journey for us, for the Sikh Channel team, but we've been helped a lot by our viewers and supporters. Yeah, I mean, 10 years is an incredible accomplishment, and for anything to survive that long, it takes a lot of hard work and dedication, and I'm really proud to have Sikh Channel out there. What advice would you give to any young property entrepreneurs starting out like yourself, who are starting out in this industry or profession? What advice would you like to offer them? One thing is, it's really difficult. Keep at it. If you're brand new and you're basically doing it yourself, try to go to every single bank that you can. Try to talk to the people there. Try to have a conversation with all the managers, and just try to see what you can do best for you. But if you're in the same kind of dynamic as me, whereas you're joining the family business, the property business, and you kind of want to make your mark, but it's really difficult to I'll just say do something small, like try to do
small stuff that impacts, like try to take, like pay the wages, pay the bills, those kind of small stuff. They take a long time, but it's really good if you can do them. It kind of gives you your importance in the company, because then people have to come to you. They understand that you do some things, like practically speaking, I believe. That's very good advice. It's the small steps that lead to the bigger achievements. Sometimes people try to leap too far ahead and they can fall down, and to make a good foundation, it's the basics are so important. The foundations, exactly as you said, the basics. Everyone wants to come and do the glamorous stuff, buy a property, do this, make a loan, make buildings, but it takes small stuff to get to that stage. You know, to earn the respect, you need to work your way up. Thank you very much for joining us on Sikh Channel. We hope to start a regular property program with you and your property professionals and network, because the Sikh community do have a lot of connection with property generally around the world, and I think we're always attached to land and property, and we take a lot of pride from being homeowners. Yeah, I mean, as you mentioned before, that the Sikh community is the largest community with the most property, and compared to others, and I can see why. It's kind of in our blood to develop and buy and build, so I can understand where this, yeah. Thank you very much, Paramjit Singh. Thank you for joining us. We hope to see you more often on Sikh Channel. Thank you so much, definitely. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.